ٹینکس کے تھرو ہوتی ہے. تو وہ بھی یہاں پہ ہمیں جو نوپی ہے یہاں کا ایک پریسٹیجیس تھنک ٹینک ہے, ادھر ہم نے جب میڈم ہینا ربانی گھر آئی تو گلوبل سیکیورٹی کے اوپر, پیس اینڈ سیکیورٹی کے اوپر ایک ہم نے ادھر ان سے ٹاک دلوائی. پریو میں سی پیپ کے اوپر ایک سیمینار کروایا. پریو از اندر بگ نیم ان دا تھنک ٹینک کمیونٹی ریسرچ آرگنائزیشنز میں. تو پاکستان کا جو پروجیکشن ہے پاکستان کے نیریٹو کی, یہ بہت ایکٹیولی اور الحمدللہ سکسیسفلی کی. آپ کے سامنے ہے کہ جب انڈیا پاکستان اسٹینڈ آف تھا تو آفٹن پوسٹن میں انڈین سفیر نے جب لکھا تو میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس کا ریجائنڈر دوں. اور میری سیکرٹری, سوشل سیکرٹری یاسمین ادھر بیٹھی ہیں, وہ انہوں نے میرے ساتھ آئی تھنک پرہیپس تھرو نائٹ ہم نے اوور نائٹ اس پہ کام کیا, کیونکہ میں نے جب جو وہاں پہ اور اس وقت موجود نہیں ہیں پاکستانی اوریجن کے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں آفٹن پوسٹن میں کام کرتے ہیں, ہی ہیلپڈ می ود دا رائٹ ایڈیٹرز پرسنل ای میل, جس پہ آفیشیل پرسنل ای میل, ناٹ دا روٹین جو کہ ویب سائٹ پہ ہے کہ جس پہ میں ان کو ڈائریکٹ پہ بھیج سکتی اور ان کی اٹینشن ڈائریکٹ آ سکتی. تو ہم نے جو ہے نارویجین سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو جواب لکھا وہ آفٹن پوسٹن نے اگلے ہی دن پرنٹ میں چھاپا. تو اس میں جو ہے ہمیں ساتھ ری انفورس ہو گئی جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ناروے کے فارمر چیئر تھے جان بورگن صاحب, انہوں نے بھی وہ لکھ دیا کہ انڈین سفیر کا جو کہنا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے وہ حقائق کے منافی ہے, اور انڈیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہے ان کو کیوں بھول رہا ہے کشمیر میں. تو یہ جو ساری جکسٹاپوزیشن تھی آفٹن پوسٹن کے پرنٹ میڈیا میں, اس کو یہاں کی ایلیٹ نے پڑھا جو کہ پڑھتی ہے. میں مختلف ریسیپشن میں گئی, مجھے انیتا پرتاپ جو فارمر ساؤتھ ایشیا بیورو چیف تھی CNN کی, انہوں نے کہا یور پیس واز ویری گڈ, الحمدللہ, تھینک یو. یاسمین نے اس کا مجھے نارویجین میں ترجمہ کر کے دیا, اور جو تھی وہ ایک ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کی, اور لیکن وہ ریزونیٹ ہوئی. یہاں پہ انڈیا کا نیریٹو نہیں چلا, اور آلریڈی میڈیا جو تھا وہ آپ کا ویسے ہی بڑا آبجیکٹیو ہے, وہ صحیح بات پک کرتا ہے. جب انڈیا نے اٹیک کیا ہوا تھا تو وہ کیسے لکھتے کہ انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا انہوں نے, اور پھر جو تھے دوسرے حقائق بھی. تو یہ جو ہے اتنا اچھا انہوں نے پاکستان کے, جب بھی میں نے جس میڈیا کو انٹرویو دیا وہ اس طرح سے چھپا کہ انڈین سفیر کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے تو جب کوئی چیز بھیجی تو وہ 6 دن لگے, اور پاکستانی ایمبیسڈر نے بھیجی تو اگلے دن چھپ گئی. ہم نے اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا, ہم نے تو جو کہا ہماری ڈیوٹی تھی. ایکچولی تو کریڈٹ گوز ٹو دا آبجیکٹیوٹی آف نارویجین میڈیا دیٹ دے کین سی تھرو کہ, اور آپ بھی پارٹ آف نارویجین میڈیا ہیں. تو پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ بڑا سکسیسفلی الحمدللہ ادھر جو ہے وہ چلتا, تب بھی چلا اور ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی, انڈیا ایران اسرائیل US والے تنازع میں جو ہماری میڈیشن تھی, اس کو بڑا سپورٹ بھی ملی, اور پولیٹیکلی بھی اور میڈیا میں بھی. تو جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہم جی جی کوئی اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کفوا احد. تو آج میرا آپ سب لوگوں کو یہاں پہ دعوت دینے کا جو ایک مقصد تھا وہ ایک پنتھ میں کئی کاج بھی تھے. ایک تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل جپسیز ہوتے ہیں, تو سفارت میں جو سفارت کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان اگر میرڈ کپل ہو تو وہ اس کو سفیر کو اور سفیر کے بیٹر ہاف کو ایکولی وہ تفویض ہوتی ہے. اور ہم میں اور شاہ نواز جب میں یہاں پہ آئی تو یہاں پہ ہماری کمیونٹی کے ہی لوگ جو ہیں ٹرانسپورٹیشن بزنس میں, انہوں نے یہ یہاں پہ جو ینگو ٹیکسی کو انکریج کیا پاکستان میں, وہ گئے ہماری ایمبیسی کی, اوبویسلی وہ مجھ سے ملے اور فیسیلیٹیشن رہی. اور میں آئی ایم ہیپی ٹو کنوے کہ پچھلے
पिछले दिनों मिस्टर अर्लिन आइट्सवॉल हमें मिलने आए थे। तो येंगो टैक्सी ना सिर्फ एक फ्लरिशिंग बिजनेस अब कर रही है पाकिस्तान में, वो इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं येंगो मीडिया और दूसरे में। तो मैंगो एक्सपोर्ट्स ये अब पाकिस्तान से जो हैं ये भी मैं आपके साथ हैप्पीली शेयर करती हूँ। पिछले साल शायद 1.7 मिलियन यूएस डॉलर जो था, अगर उसकी वहाँ से एक्सपोर्ट्स थी, इस साल 2.7 मिलियन। तो आपने देखा होगा हमने अपने फेसबुक पे कि मैनी ने इवन वो उठा के पाकिस्तानी मैंगोज़ का वो पेश किया। तो हर सुपर, सिर्फ मैनी में नहीं, कूप में, रेमा में, हर जगह पे पाकिस्तानी मैंगो आपको नज़र आ रहा है। तो ये तो स्मॉल स्केल पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की अचीवमेंट्स थी। बिग स्केल पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ये भी शेयर कर सकती हूँ कि स्काटेक यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का एक जाइंट नेम है, लीडिंग कंपनी है दुनिया के 30 से ज़्यादा ममालिक में। और 2015 में इन्होंने MOU बनाया था पाकिस्तान के साथ, जब दिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आए थे, तो निज़ाम एनर्जी ऑफ पाकिस्तान के साथ ये मिल के वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। जो मेरे सक्सेसर आ रहे हैं वो भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो अगर यहाँ पे जो काम किया था उसको मैं शायद अपने से मोर इफ़िशेंट हाथों में उसका बेटन दे के जा रही हूँ। तो ही इज़ अ डेकोरेटेड ऑफिसर, ही इज़ अ स्टार ऑफिसर। उन्होंने वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, शायद बीजिंग में अच्छे कैपिटल्स में काम किया हुआ है। वो लॉस एंजलिस से आ रहे हैं, उन्होंने टोरंटो में भी काम किया हुआ है। तो उनको कम्युनिटी के इश्यूज़ का भी बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है। तो आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिएगा उनको जब वो आए इंशाल्लाह ताला। तो आई एम होप कि ये चीज़ें जो हैं वो कम्युनिटी को ही, एंड ऑलरेडी हमने भी अपनी हम्बल कैपेसिटी में ट्राई की करते रहे कि वो ये हमारी कम्युनिटी, आप लोग खुद भी बहुत अच्छे हैं, लॉ अबाइडिंग हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस जिसकी जो भी हूँ अपनी, वो आपका ज़ाती हक है, लेकिन आपने स्टेट और उसके दरमियान जो है वो उसको समझा है और आपने ओवर शेडो नहीं होने दिया अपनी पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को स्टेट कॉज के लिए। कश्मीर का प्रोग्राम हो, आप लोग साइड बाय साइड बैठे हैं। इवन अगर एम्बेसी के सामने कभी प्रोटेस्ट भी किया है तो कभी अनरूली प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो जो है वो इसी तरह मैं समझती हूँ। और हमारा जो 14 अगस्त का फंक्शन है वो अदर दैन यूके, यूरोप में या इसमें ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। एम्बेसी की एक ओपन कॉल होती है, सब आते हैं मुल्क की खुशी मनाने के लिए। सो कीप इट अप इंशाल्लाह ताला। अभी ये है कि हमारा अगस्त का महीना ट्रांजिशन का महीना है। मुझे जो है वो 4 अगस्त की मेरी फ़्लाइट है। तो मैं आपके साथ इस वाले यौम आज़ादी पे तो नहीं हो सकूँगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन ऑब्वियसली ये जो परचम है, हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल कोई और हमारे नाम से जो आएगा, परचम तो उसी तरह बुलंद होना है। तो उसकी खुशी मनाने के लिए आप सब लोग उसी तरह वीमेंस के साथ इंशाल्लाह ताला आइएगा। और हमारी टीम बड़ा अच्छा प्रोग्राम आई एम श्योर कि इंशाल्लाह तशकील दे रही है। तो ये इसके साथ जो है कम्युनिटी और काउंसलर सर्विसेज में जो मैं समझती हूँ बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली सीक्रेसी की वजह से या नेशनल इम्पोर्टेंस के हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ से एक बहुत ही खुशी के साथ जा रही हूँ कि मैंने एक टैलेंट हंट फॉर पाकिस्तान जो है वो आई वाज एबल टू कि जिस ज़ाहिर आप मिलते हैं लोगों से, आप उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो अगर आपको लगा कि आपके मुल्क के लिए किसी तरह से बेहतर हो सकती है तो आपने आइडेंटिफाई किया, आपने एनकरेज किया उनको कि दिस इज़ टाइम टू गिव बैक। तो अगर कोई किसी स्टैंडिंग पे है और वो उसमें पेट्रियाटिज़म को किंडल किया और पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ को उस पर सेंसिटाइज किया दैट दिस टैलेंट कैन बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान एंड इट हैज़ बीन अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक इज़ पॉजिटिव। तो ये मैं समझती हूँ कि मेरी एक हम्बल कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए ये खिदमत थी। और दूसरा तो मैं एम्बेसी के लिए भी टैलेंट इधर तलाश करती रही। तो ये भी मुझे खुशी है कि यहाँ पे मैं बहुत से नाम कॉन्टेक्ट लिस्ट में एम्बेसी को ऐड करवा के जा रही हूँ कि वो किसी भी इट डेकोर, बी इट म्यूज़िक, बी इट मॉडरेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करना हो, जो कुछ भी हो, आपको कम्युनिटी के अंदर से आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करके तो ताकि आप उसको यूज़ करें और इस तरह कम्युनिटी एंड एम्बेसी जो हैं वो मिलके पाकिस्तान की कॉज को
डिफरेंट उसमें करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। मैं रुख मोड़ती हूँ कल्चरल डिप्लोमेसी की तरफ। तो मुझे ये खुशी है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी की तरफ से जो मुनक्कदा प्रोग्राम हैं पास्ट में भी अच्छे होते रहे, तो उनको एक जो है वो एक और शक्ल देने में या उनके वेन्यूज़ की डाइवर्सिफिकेशन में वो मुझे मिनिस्ट्री से फ़ंड्स के सिलसिले में भी ताउन रहा। मेरी टीम भी यहाँ पे मेरे साथ बड़ा डेडिकेशन से काम करती रही। सोशल सेक्रेटरी मेरी जो है वो डिफरेंट वेन्यूज़ के साथ कनेक्ट करवाती रही। तो हमने यहाँ पे बज़्म इकबाल करवाया। इकबाल के पैगाम को नई जनरेशन तक पहुँचाने के लिए वो अपनी नोयत का यहाँ पे पहला प्रोग्राम था, वो हमने कॉन्सर्ट उसमें करवाया। फिर अहद रफ्ता जो मुग़लों की एक तारीख़ है जो पाकिस्तान को एक शानदार सकाफ़ती विरसा देती है जिस पर हमें प्राउड होना चाहिए, तो वो हमने अहद रफ्ता रिसेंटली जो है वो करवाया। सिनेमा टिकट में उसकी फिल्म जो है वो दिखाई गई। यहाँ पे हमने एक टैलेंट हंट भी साथ हम जारी रखते हैं एम्बेसी के प्रोग्राम्स के लिए। जहाँ पे हमें अच्छा टैलेंट मिलता है उसे हम एम्बेसी का प्लेटफॉर्म देते हैं। तो रिशाइल मंसूर ने एक बहुत अच्छा पाकिस्तानी जो रागा म्यूज़िक है उसकी यहाँ पे आपके सामने पेश किया। फिर हमने नेशनल डे इवेंट्स जो हैं वो भी उनको एक नई नेक्स्ट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह लेके गए हैं। जैसे मैंने कहा कि एम्बेसडर्स की इतनी बड़ी तादाद में जो है वो पार्टिसिपेशन, हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो हरदम एक्सपेंड हो रही है और इतनी हो रही है कि हमें अब इनवाइट्स भेजने के वक्त थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि जगह कम होती है या जगह की उसके लिहाज से। तो लेकिन ये है कि कल्चरल डिप्लोमेसी इज़ ऑन द गो। मेरी जो आपको सोशल मीडिया पे तस्वीर नज़र आती हैं वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी तो ठीक है वो कहते हैं दिस इज़ अ लाइफ, दिस इज़ नॉट जस्ट 9 to 5 जॉब। और पाकिस्तान मिशन जो होता है वो भी एक 24/7, इसीलिए इसको पाकिस्तान मिशन कहा जाता है। इबादत खाना तो चले होता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमने यही समझ के यहाँ पे अपना, आपने देखा होगा काउंसलर सर्विस भी हमने कभी नहीं किसी को कहा कि आप ऑफिस आवर के बाद आ रहे हैं या ये वीकेंड है, कुछ हम मिशन की तरह लेते हैं। तो लेकिन ये है कि ये दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इसमें इस मिशन में ये तस्वीर जो हैं ये 9 to 5 में आपको नज़र आती हैं, लेकिन बहुत सी हमारी जो डिप्लोमेसी है वो चलते फिरते उठते बैठते व्हाट्सएप पे जैसे एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये है, इसकी ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होनी चाहिए, आप फेसबुक पे डाल देते हैं, आप ट्विटर पे डाल देते हैं। हिदायत बैठे हैं, हिदायत से पहले जाकिर थे, तो इस सिलसिले में मेरी ये जो है एक रहती है। अभी अनफॉर्चुनेटली आवर रहमान गोज़ आउट टू द्रामन, जो उधर ये फायर का इंसिडेंट हुआ, तो इसमें भी जो सॉलिडारिटी का एक्सप्रेशन है। तो इसके अलावा और भी जो हैं छोटे छोटे काम जो आपको पता नहीं होता लेकिन दे आर पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, तो वो मेरी 24 आवर जो डेली लाइफ होती है उसका पार्ट होते हैं। और सबसे मुश्किल जो शाहनवाज को लगता था, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ हर जगह खड़े होते रहे, कि जो दूसरे मुल्कों के नेशनल डे रिसेप्शंस होते हैं उसमें जाना, तो आप थक हार के घर गए होते हैं, आपके बच्चे चाह रहे होते हैं कि आप उनके साथ डिनर करें और आप फिर तैयार होके मुस्कुराहट चेहरे पे से जाए आप एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि झंडा तो आपने पाकिस्तान का हर जगह पे जो है रिप्रेजेंटेशन तो करनी है। तो वो क्योंकि हम एक तो जाएंगे तो कोई हमारी रिसेप्शन पे भी आएगा, और दूसरी बात ये है कि ये एक इधर रहते हुए उन मुल्कों के साथ जो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है वो भी आपका बेटन होता है कि आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो वो भी एक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो बहुत कामयाबी से हमने वो, इस वजह से हमारी 23 मार्च की रिसेप्शन पे आपने देखा कि भरपूर तादाद में ईस्ट और वेस्ट और विच एवर पार्ट ऑफ द हमारे जो सफराए कराम हैं दूसरे मुल्कों के, वो हमारे फंक्शंस में शामिल होते रहे।
تو اس سب کے علاوہ جو پاکستانی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے اسٹرانگ پروجیکشن آف کشمیر کاز، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین میں سمجھتی ہوں کہ ان 3 سالوں میں ہمبلی احسن طریقے سے عہدہ برا اس سے ہونے کی اللہ نے توفیق دی۔ نارویجین پارلیمنٹ میں اکتوبر 2023 میں نارویجین پارلیمنٹ کے اندر ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں ہیومن رائٹس وائلیشن آف کشمیر جو تھی وہ اس کے اوپر بات کی گئی، اٹھائی گئی۔ یہاں پہ ایمبیسی کے اندر تو فنکشنز ہوتے ہی ہیں جس میں ہم نے ہر دفعہ جو ہے نئے سے نئے ریسورس پرسنز لائے نارویجینز میں سے، تو یہ ایک ایمبیسی کی جو اسٹرانگ پروجیکشن آف کشمیر کاز ہے دیٹ از این آن گوئنگ پروسیس، اور یہ بھی سکسیزفلی ہوا۔ اور اس میں جو ہے آپ سب لوگوں کا بھی اس میں بہت میں سمجھتی ہوں ہاتھ ہے، کیونکہ آپ اپنے میڈیا کے تھرو اس کاز کو الائیو رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اکنامک ڈپلومیسی، وہ ویسے بھی اب اس وقت ہماری جو سروس ہے وہ اس کا میجر KPI کنسیڈر ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی میں اگرچہ ہمارے دونوں ملکوں کے اس طرح سے تو بہت روبسٹ ٹریڈ کے تعلقات نہیں ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کی طرف اور اکنامک ریلیشنز کی جو اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیے تو IT ایک سیکٹر تھا جس کو میں نے دیکھا کہ اس میں بہت ضرورت تھی، اور ایپیٹائٹ بھی دونوں سائڈس پہ اگر نہیں تھی، اس کی کئی ریزنز تھیں، اویئرنیس نہیں تھی، تو میں نے پاکستان کا IT جو پوٹینشیل ہے وہ ادھر پروجیکٹ کیا، یا پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک ریپڈلی ڈیجیٹلائزنگ کنٹری ہے، ادھر آپ آئیے، آ کے دیکھیں، آپ پہلے آئیں گے، اپنی ویزیبلٹی دیں گے، پھر آپ اپنی بار بار آئیں گے، کریڈیبلٹی اسٹیبلش کریں گے، پھر انشاءاللہ بزنسز بھی جنریٹ ہوں گے، لیکن آئیں تو صحیح۔ تو اوسلو انوویشن ویک یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ ایک منعقد ہونے والا پلیٹ فارم ہے، جس میں کہ 2023 ستمبر میں پھر پاکستان سے اراؤنڈ 70 ڈیلیگیٹس آئے IT انڈسٹری سے، اور اوسلو بزنس ریجن نے اپنی رپورٹ میں اس کو اس پرومیننس کو اجاگر کیا، اور وہ پھر 2024 میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ لوگ آئے، ان کی جو میچ میکنگ تھی وہ دیٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو این ایکسپونینشیل ٹریڈ IT ایکسپورٹس فرام پاکستان، ان دا سینس کہ آپ کو میں فگر بتاتی ہوں کہ $9 ملین تھی 2022-23 میں ہماری IT ایکسپورٹس انٹو ناروے، اور 2024-25 میں وہ $47 ملین ہو گئی تھیں۔ فگرز میں یہ میگر ہے، اگر آپ ریشو میں دیکھیں تو 413% یہ انکریز تھی، اور یہ پاکستان سے IT ریمیٹنسز جو ہیں یہ پھر اتنی انکریز کر گئی تھیں کہ ناروے پہلے اگر 10th لارجسٹ سورس تھا تو اب 8th لارجسٹ سورس ہو گیا، تو اور اینڈ دس از ناؤ، وہ جیسے کہتے ہیں کہ اب وہ ناٹ لگا دی گئی ہے، 8 پھیرے ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بزنسز انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اور میرے خیال میں نے اپنی ٹکٹ 1 اگست کی کروا بھی لی، 1 کوئی فائنل ہے، تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ مما ناروے کپ کا فائنل ہونا ہے، اینڈ ہی از سو گیون ٹو بی شیور، ایگزیکٹلی، تو مما وہ آئی وانٹ ٹو سی دیٹ، تو اگر آپ تھوڑا سا چینج، تو پھر ویکینڈ آ رہا تھا اور ہمارا وہ چارج ریلنکوشمنٹ وہ سارا ہوتا ہے، تو 4 اگست اگر میں اب آپ سے سچ بول دوں تو میرا وہ اکاؤنٹنٹ بیٹھی ہیں 1 اگست کی ٹکٹ کو میں نے 4 اگست پہ جو چینج ہی آپ کہتی ہیں اپریشیٹ کرتے جائیں، ہمیں تو اپنا رستہ کاروان کا رخ بدلتی ہے اس کے لیے، کیا بات، ٹیم کے لیے اللہ کرے۔ میرا پہلا میچ سنڈے کو ہے، اس کے بعد منڈے ٹیوزڈے، یہ پہلے 3 میچ ہیں، لیکن اس دفعہ وہ میرے ساتھ ایک ہی ٹیم آ رہی ہے کرتے ہیں، اس دفعہ کون سی ٹیم آ رہی ہے؟ بیٹر لائف آ رہی ہے، دوسری ٹیم نہیں آ رہی فی الحال، میدان والے اس دفعہ نہیں آ رہے، نہیں آفیشیلی نہیں آ رہا وہ، تو وہ 24 گروپ نمبر 24 ہے ان کا، اور ویسے تو 30 گروپ ہیں، اور سنڈے کو پہلا میچ ہے صبح 9 بالکل انشاءاللہ اگر وہ فائنل پہنچتے ہیں فائنل، یہ 15 سال کے 2011 کے جو بچے ہیں نا، یہ وہ ہیں 15 سال کے بچوں کا یہ ٹور، میں تو ان کے ساتھ ٹیچر ہمیشہ جاتی، جی مجھے پتا ہے، آپ نے پچھلی بار اسٹیج پہ آ کے بڑا اپریشیٹ کیا تھا، بڑا وہ پسند کیا تھا، پہلی دفعہ جب وہ رنرز اپ تھے تو وہ تھوڑے دکھی تھے، تو دوسری دفعہ یا کچھ پتہ نہیں، میرے بچے کے پاس سم اور ادر میڈل تھا، گولڈ میڈل، میں نے نا اپنے بچے کا میڈل اس کو دے دیا،
وہ اب میرے 2 بچے ہیں, ان میں سے ایک کا دے دیا, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں گھر میں وہ پھر مجھے آرگنائزر سے ریکویسٹ کر کے خود سے میں نے لیا کہ میں گھر والے جو ہے میچ اس کو بھی فکس کر دوں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. لیکن ابھی آپ جائیے نہیں.